Hello everyone, welcome to ACE Engineering Academy and ACE Online. This is Ramesh Pabba, faculty at ACE Engineering Academy. In this today's session, we are going to concentrate on measurement subject. The session name is its Core Booster series related to TS GENCO Assistant Engineer, Electrical Engineering. Now we are going to concentrate on measurements. In this Core Booster series, the subject name is measurements we are going to discuss now. So according to the corresponding TS GENCO, what is the syllabus they have given and how we have to divide the entire topics, everything we are going to take, and many number of questions we are going to take in this session. So that you can have the well practice, because only almost 1 week of time is there for the examination. So it will be very much useful to you. So kindly concentrate and try to answer each and every question, right? And we are having a new batch related to this GENCO classroom as well as online live classes, that is on 15th July 2024, and recorded classes are also there related to this GENCO, and you can take these many months related subscription. And we are conducting mega mock test also. Everyone knows that 3 tests are over already 3 tests are over, right? All these are over, and one more test is there day after tomorrow, that is 10th July. Try to write that and be ready for your examination. Clear? Right. So with this introduction, let us start the topic, measurements, right? In this measurement, this is the syllabus given. Of course, everyone knows that. In this entire syllabus, the subject name is electrical and electronic measurements, or simply we can say measurement subject. Generally we say measurement subject. In this, 2 parts will be there. In this, electrical and electronic part will be there, but one more internal part is also there, that is transducers. So overallly we can divide them into electrical measurements, electronic measurements and transducers. Okay, these are the 3 parts. Whatever the syllabus they have given, I divided them into 3 categories, that is electrical, electronic and transducers. And among all these, whatever the topics are given, I made them chapter by chapter in the class, and those are basics, error analysis, basic instruments, instruments chapter, measurement of power, measurement of energy, DC potentiometer. So these are the chapter by chapter division. And then instrument transformers, bridges, up to this electrical measurements we can say, and in the electronic measurements, Q meter, CRO cathode ray oscilloscope and digital voltmeter and transducers. So totally 3 parts. Up to this electrical, this is electronic, and this is simply transducer part. This is the small introduction regarding the subject. Of course, everyone might have known by this time. Okay, now let us start the topics. I will explain each and every question by explaining the relevant concept, so that questions will be revised as well as concept also will be revised. Okay. Those who are online, kindly respond. Am I audible? Voice, audio and video, is everything clear? Kindly respond so that I can start the questions. Everyone respond. Those who are on the line. Good evening everyone. Am I audible? Audio and video, is everything clear? So that I can start the topic. Yes, Durga Prasad. Yes, Sai SS. Now let us start the topic. Topic by topic, and all together questions will be taken here. Here is the first question. I am taking conceptual questions as well as numerical, both questions I am taking. So kindly focus. The difference between the indicated value. Sir, what is indicated value? In the class also I told you, indicated value means measured value. Indicated value means measured value. And the true value simply indicated with 80. Okay, the difference between these two is called as
Everyone knows that this is the first part in the error analysis. This is the definition of error. Difference between measured value and true value is called as error. Everyone knows. But by seeing the options, you may be getting some difficulty. Be clear. Sir, error, 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 error. In all 4 options, it is given as error. But out of all these options, out of 4 options, which is most suitable for our question? In this, he has given only difference between measured and true value, simply error. But he has given gross error. Gross error is nothing but based on the human being mistakes, etc. we say. And then relative error, AM minus AT by AT we can say. So therefore, we can eliminate these two. Dynamic error, it is also AM minus AT. Absolute error also AM minus AT. But among these two, which must be taken means if nothing is given, generally we need to prefer whichever is the constant value, that we need to prefer. So therefore, obviously, if no other notation is given, so directly absolute error. Directly it is taken as absolute error. This is a simple fundamental question. Yes, everyone gave the answer, very good. Now, let us go for next question. Which of the following is a dynamic characteristic? We have static characteristics as well as a dynamic characteristics in the error analysis. So much of list and so much of concept we have taken. Now, see the options: threshold, hysteresis, fidelity, and then resolution. But he is asking which characteristics, guys? Dynamic characteristics. Try to answer, everyone. Which is a dynamic characteristic? Threshold is a static, hysteresis is also static, resolution is also the static characteristic. So obviously, what is it? Fidelity is the static, fidelity is the dynamic characteristic. Nothing but out of these 4, 3 are belonging to static, 1 is belong to which one? Dynamic. So answer here is fidelity. Yes, people are giving the answer, very nice. Those who are giving the wrong answer, after my explanation, kindly cross verify and correct your corresponding thing. Right? Next question. When reading is taken at half scale, it is very, very important conceptual question. When reading is taken at half scale in the instrument, the error is means what he is asking, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఎర్రర్ అంటే మనం మెజర్మెంట్ గనక హాఫ్ స్కేల్ దగ్గర తీసుకుంటే, ఇఫ్ యు టేక్ మెజర్మెంట్ at half scale, the error is a dash. In which form he is comparing means he is comparing with the full scale error. Check it here. Exactly equal to half of the full scale error, equal to full scale error, less than full scale error, and then more than full scale error. So he is comparing error of half scale notation with respect to full scale notation. Okay, before answering that, let us bring the topic here. Let us revise the topic. This is 0. This is full scale value. Okay, assume that here half of the full scale value is there. Right, we know that error will be getting reduced towards the full scale value. Error will be getting reduced towards the full scale value. Always at full scale value or towards the full scale value, error will be less. If you are going towards the 0, error will be more. If you are going further towards 0, error will be further more. Now check it here. Error is reading is taken at half scale. Okay, half scale is taken. This error is more than the error at full scale value, or less than or equal to, or what? See the options and tell me. What is the answer? Yes, very good. So therefore, option is what? More than full scale error. Check it here. Error at half full scale value is more than the error at full scale value. Why? Always error will be getting reduced towards the full scale value. Right? These type of question you need to concentrate more and more, then only you can avoid the mistakes. Okay, so he is asking at half full scale, comparing with the full scale value. At full scale, error is less. Other than this, every part error will be more only. So that's why more than the full scale error. Clear? Right. Next question. It is a numerical question. A 10 volt
full scale voltmeter. What is the full scale value of the voltmeter? 10 volt. 100 kilo ohm per volt is the sensitivity of that voltmeter. The output is used to measure output of a photovoltaic cell. So one battery cell, we can say one cell having internal resistance of 1 mega ohm. Having the internal resistance of 1 mega ohm. Then the voltmeter is reading 5 volt. Right? The voltage generated by the photovoltaic cell is dash. So what he is asking, and ikkada em adugutunarante ee details, ee values unna voltmeter oka photovoltaic cell ki across ga connect chesaru. Appudu idi 5 volts read chestundi. అయితే ఆ ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్ వాల్యూ ఎంత, వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇవి ఆప్షన్స్ మనం తర్వాత చూద్దాం. అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు డయాగ్రామ్ కనుక డ్రా చేయగలిగితే హాఫ్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీ విల్ బి ఓవర్. రైట్, మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మోర్ దాన్ 50% అని చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయినట్టే. జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్ అనగానే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్. సింప్లీ సెల్ మీన్స్ బ్యాటరీ ఆర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వీ కెన్ సే. Therefore, the equivalent circuit of the cell is voltage source value in series with its resistance. This source value is unknown, so I am writing as Vx, and here internal resistance of the cell is given as 1 mega ohm. So therefore, this will be 1 mega ohm. Okay, across this voltmeter is being connected. Across this voltmeter is being connected. Clear? Right, across this voltmeter is being connected. What is this data? This is 10 volt full scale value and sensitivity 100 kilo ohm per volt. 100 kilo ohm per volt. This is reading how much value? 5 volt. It is reading 5 volt. If you are able to draw the diagram, మీరు కనుక డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రా చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ వోల్ట్మీటర్ డేటా ఇచ్చారు, రైట్, దట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ దిస్ సెల్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ రీడింగ్ 5 వోల్ట్. అలాంటి కండిషన్లో Vx వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. అయితే దీంట్లో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే, సెన్సిటివిటీ ఉంది, అలాగే ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఉంది. మనము రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వోల్ట్మీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. We need to find out resistance of the voltmeter. ఎంత వస్తుందమ్మా? 100 kilo ohm per volt into 10 volt. Volt క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఓమ్ మిగులుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ 100 into 10, 1000 కిలో అనగానే 1 మెగా ఓమ్. 1000 కిలో అనగానే 1 మెగా ఓమ్. అయితే ఈ వాల్యూ రాగానే ఈ సర్క్యూట్ని రెడ్యూస్ చేయండి. రిడక్షన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసేసి, అంటే ఈ వోల్ట్మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇంత వచ్చింది కాబట్టి రీప్లేస్ ద వోల్ట్మీటర్ విత్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ద థింగ్ విల్ బి డన్. రైట్, హియర్ resistance and voltage source, this is Vx, this resistance is 1 mega, and voltmeter resistance is also what you have got? 1 mega ohm. Right, and its reading value, which value? 5 volt. It's read as 5 volt. ఇప్పుడు సింపుల్గా వోల్టేజ్ డివిజన్లా అప్లై చేసేస్తే మనకి Vx వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. హౌ టు అప్లై ద వోల్టేజ్ డివిజన్లో? వోల్టేజ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 1 మెగా బై సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ. సింపుల్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, వోల్టేజ్ డివిజన్ లా అని చెప్తాం. దేర్ ఫోర్ Vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? 10 వోల్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆన్సర్. Vx ఇస్ 10 వోల్ట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి. ఎస్, డైరెక్ట్గా Vx is 10 volt. Clear? Let me check who has given. Right, so Vx is 10 volt. Clear? So ఈ రకంగా మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోంచి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలిగితే ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A 500 volt PMMC voltmeter. How much is the value? 500 volt PMMC voltmeter. Nothing but this is the full scale value.
is specified to be accurate within plus or minus 2% of full scale value. Okay, everyone kindly respond, what is the name of this error? Plus or minus 2% of full scale value is given. So what is the name of that error? Is it percentage limiting error or is it guaranteed accuracy error? Kindly respond. Is it percentage limiting error or is it guaranteed accuracy error? Come on. What is the nature of the error? Everyone should respond. Those are online, so kindly try to respond. Yes, very good. Guaranteed accuracy error. Any error defined with respect to full scale value, so simply we can take it as guaranteed accuracy error. The limiting error he is asking with the voltage, what is this? True value. So what is the corresponding thing? Very, very simple, and that too this model is very popular, very popular. Direct question based on this, values may be different. Okay, so what is the percentage limiting error, guys? Percentage limiting error is equal to full scale value by true value into percentage guaranteed accuracy error. Full scale value ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 500 by true value ఎంత? 200 into plus or minus guaranteed accuracy error is 2%. So therefore answer will be here 2.5 into 2 means plus or minus 5%. This percentage limiting error and GEE related question is very popular in the general competitive examinations. Okay, so answer here is straight away 5%. Directly answer is 5%. Yes, many people gave the answer, very good. Right. Now let's go for next question. This is very important. Many people are getting confused with this. Whatever the answer you are getting, even after getting the answer, people are getting confused like whether it is correct or not. This much of error will be there or not. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో వచ్చిన ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత మనకు డౌట్ వస్తుంది, ఆ వాల్యూ చూసి అంత ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా, ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసామా ఏంటని. అందుకని ఈ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటాను. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, 3 DC currents I1, I2 and I3 okay meet at a node with I3 entering, I1, I2 leaving. అంటే I3 ఎంటర్ అవుతుందమ్మా, I1, I2 అనేది లీవింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత లీవింగ్ నోడ్ I3 అండ్ I2 వాల్యూస్ ఇచ్చారు, 200 milli ampere and 198 milli ampere, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1% యాక్యురసీ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు, I3, I2 రెండు ఇచ్చేసి దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I1 ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాల్యూ ఆఫ్ I1 కైండ్లీ ట్రై. Right, this is related to KCL and as well as our measurement combination question. 3 currents are there. So let us take now at this node 3 currents I am taking like this. Okay, now tell me which is entering. I3 is entering, assume that this is I3 is entering the node, this is node N. After that I1 and I2 are leaving, so therefore this I am taking as I1 and I2 both are leaving, therefore what we can write now, entering current I3 must be equal to sum of outgoing or sum of leaving currents. Okay, so this is what the I1 plus I2 notation. Don't get confused with the number, follow the numbers as it is. After that I3 is given as 200 milli, right? I3 is given as 200 milli ampere plus or minus, what is the error? 1%. 1% error is there. And then I3 is over. Now I2 is given as how much? 198 milli. 198 milli ampere plus or minus, anyway error is 1%. If I am repeating ఈ పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా, ఇలా గనక మీరు క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఉంటే గనక ఇఫ్ ఆర్ ఏబుల్ టు డ్రా దట్, అది గనక డ్రా చేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది. సో యు డూ దట్ ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ సార్ ఇక్కడ
I3 ఇచ్చారు, I2 ఇచ్చారు, ఏమడుగుతున్నారు? I1 అడుగుతున్నారు. సో దీని నుండి మనకి I1 రావాలి అంటే ఏం చేయాలమ్మా? I3 మైనస్ I2. ఇక్కడ మనకి ఏ ఆపరేషన్ ఉంది? సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. వీ హ్యావ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ జనరలీ వీ నీడ్ టు టేక్? వాల్యూ ఫార్మ్. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? పర్సంటేజ్ ఫార్మ్. అందుకని కన్వర్ట్ చేసేయండి. 200 మిల్లీ యాంపియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1% ఆఫ్ 200 మిల్లీ ఎంత వస్తుందమ్మా? 1% ఆఫ్ 200 మిల్లీ అనగానే ఏమొస్తుంది? 2 మిల్లీ యాంపియర్. 1% ఆఫ్ 200, సో సింప్లీ 2 మిల్లీ యాంపియర్. అంటే పర్సంటేజ్లో ఉన్న ఎర్రర్ని వాల్యూ ఫామ్లోకి మార్చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా 198 మిల్లీ యాంపియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1% ఆఫ్ దిస్. 1% ఆఫ్ దిస్ ఎంత వస్తుంది? 1.98 మిల్లీ యాంపియర్. 1.98 మిల్లీ యాంపియర్. క్లియర్? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఆప్షన్ సి అని ఇచ్చారు. ఓకే, లెటస్ సి. రైట్. ఇక్కడ I3 ఎంతమ్మా? 200 మిల్లీ యాంపియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 మిల్లీ యాంపియర్. అలాగే రాసేయండి I3. I2 ఎంత? మైనస్ రాసేసి 198 మిల్లీ యాంపియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.98 మిల్లీ యాంపియర్. అయితే మనకి ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా, సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది. ట్రూ వాల్యూస్ అయితే డైరెక్ట్గా సబ్ట్రాక్షన్తో తీసేసుకోవాలి. 200 మైనస్ దట్, సో సింప్లీ 2 మిల్లీ యాంపియర్. 2 మిల్లీ యాంపియర్. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎర్రర్స్ని ఏం చేయాలి మనము? ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఉన్నా అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ ఉన్నా సరే ఎర్రర్స్ మస్ట్ బి దట్ వాల్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్. వాల్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్. సో దేర్ ఫోర్ 2 అండ్ దిస్ ఎంతమ్మా? 3.98 మిల్లీ యాంపియర్. అయితే ఇది వచ్చిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 1 మిల్లీ ఉంది, సో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 199 మిల్లీ ఉంది, క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 2 మిల్లీ ఉంది, ఇక్కడ 2 మిల్లీ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2 మిల్లీ ఉంది. అయితే ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఎలాగూ 199% ఎర్రర్ రాదులే అని చెప్పేసి 1.99% తీసుకుంటున్నారు. అలా ఎప్పుడు అట్లాంటి మిస్టేక్ చేద్దాం. సాల్వ్ చేయండి. ఈ వాల్యూ ఫామ్ని పర్సంటేజ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఎంత వస్తుంది? 2 మిల్లీ యాంపియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3.98 మిల్లీ యాంపియర్. అయితే ఈ 3.98 అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ చేస్తే ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ 2కి ఆ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఎంతమ్మా? 2కి డబల్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 200. సో సింప్లీ ఇది కనుక ఆల్మోస్ట్ డబల్కి ఈక్వల్గా ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇది కనుక మీరు సింప్లిఫై చేస్తే 2 మిల్లీ యాంపియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 199%. 199% వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ 2 మిల్లీ యాంపియర్ 199%. ఆఫ్ కోర్స్ చాలామంది ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చారంటే వెరీ నైస్ మా, వెరీ నైస్. క్లియర్? అందుకని ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చారో జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఏమడుతున్నారమ్మా? రెస్పాన్స్ టైం అనేది దేనిపైన, రైట్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై, దేని ద్వారా డిటర్మైన్ చేస్తాము? ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. డిఫ్లెక్టింగ్ సిస్టమ్, డాంపింగ్ సిస్టమ్, కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్, సపోర్ట్ టైప్ టు ద మూవింగ్ సిస్టమ్. విచ్ వన్? ఏమడుతున్నారమ్మా? రెస్పాన్స్ టైం దేని బేస్ చేసుకుని డిఫైన్ చేస్తాము? వెరీ సింపుల్, ఒక్కసారి చూడండి. రైట్, పాయింటర్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇది 0, ఇది ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్లో TD, ఈ డైరెక్షన్లో TC వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంది. ఈ ఆసిలేషన్స్ నలిఫై చేయడానికి మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాము? డ్యాంపింగ్ టార్క్. అంటే ఈ ఆసిలేషన్స్ ఎంత త్వరగా అయితే స్టాప్ చేయబడతాయో, వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ టేకెన్ టు స్టాప్ ద ఆసిలేషన్స్, దట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ రెస్పాన్స్ టైం. ఒకవేళ ఎక్కువ టైం తర్వాత గనక ఈ ఆసిలేషన్ స్టాప్ అయితే ఏమవుతుంది? స్లోగా, అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంది అని చెప్పొచ్చు. అందుకని ఈ రెస్పాన్స్ టైం అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ అంటే
ఏంటమ్మా డ్యాంపింగ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ డ్యాంపింగ్ టార్క్ అని చెప్పొచ్చు. డ్యాంపింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ డ్యాంపింగ్ టార్క్. క్లియర్? డ్యాంపింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ డ్యాంపింగ్ టార్క్. Yes, option B given by many people. Very good, very good. Right, very nice. You are following, kindly follow like this only. Next question. A meter has a full scale deflection of 90 degrees at a current of 1 ampere. అంటే 90 degrees deflection ఇస్తుంది. ఎంత కరెంట్ ఉన్నప్పుడు? 1 ampere కరెంట్ ఉన్నప్పుడు. Okay. The response of the meter is square law. The response of the meter is square law and assuming spring control method. Spring control method అంటే TC proportional to theta, not sin theta. TC proportional to sin theta ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? గ్రావిటీ కంట్రోల్లో. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ కాబట్టి జస్ట్ theta. The current for a deflection at 45 degrees will be. The current for a deflection at 45 degrees will be. ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చారు, తర్వాత చూద్దాం ఆప్షన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి దీంట్లో ఏమి ఇచ్చారమ్మా? స్క్వేర్ లా అని ఇచ్చారు. స్క్వేర్ లా అండ్ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ని కూడా ఇచ్చారు. స్క్వేర్ లా అండ్ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్. సో అనగానే సింపుల్గా theta proportional to I square. Theta is proportional to I square. Is this clear? Now, theta 2 by theta 1 is equal to I2 square by I1 square. What is theta 2? 45 degrees. What is theta 1? First angle, that is 90 degrees. Second current తెలియదు కదా, I2 square. Then what was the value of I1? 1 ampere. Simple గా if you simplify this, I2 square is equal to 1/2. చాలామంది తొందరలో సార్ 1/2 సార్ అనగానే ఇక్కడ 0.5 ఉంది, దీన్ని టిక్ చేసేస్తున్నారు. డోంట్ ఫర్గెట్ స్క్వేర్స్ అండ్ రూట్స్, డోంట్ బీ ఇన్ హరీ, రైట్? మీకు ఎంతైతే టైం పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేయాలో అంత టైం పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేయండి. తొందరగా ఆన్సర్ చేయొద్దు. మీరు కనుక జనరల్గానే క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు అడిగితే సార్ 0.5 సార్ అంటున్నారు, మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి అనగానే ఓకే సార్ రూట్ మిస్ అయ్యాను సార్. అందుకనే ఒకవేళ చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తే కూడా వచ్చే ఆన్సర్ ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? I2 is equal to 1/√2. So therefore 0.707 amperes. 0.707. This is the actual required current. See the options? Yes, C option. Yes, many people gave the answer. Option C. Right. Next question. Try చేయండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్. 1 milliampere ammeter has a resistance of 100 ohm. అంటే 1 milliampere ammeter resistance ఇచ్చారు 100 ohm అని. It is to be converted to a 1 ampere ammeter. It is to be converted to a 1 ampere ammeter అయితే షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. అంటే షంట్ రెసిస్టెన్స్ అనే వర్డ్ చూడగానే ఏ మెథడ్ ఇది? ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ యామ్మీటర్. సో ఆర్ఎస్హెచ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కెన్ యూ ఆన్సర్? ఓకే, వేణు has given that option B. Tej gave that, okay, right, option B. Both people gave that option B. Mahima, yes, option B. KCR, Madhukar, kindly check your answer. Right, Vinala, Himansh, okay, right, everyone is giving the correct answer. Okay, right, let me do. Sir, here what is the shunt resistance formula? RESH formula. RM by I by IM minus 1. This is the formula. What is meter resistance? Ammeter has a resistance of 100. So therefore we need to substitute 100 here upon. Sir, ఈ క్యాపిటల్ ఐ అంటే ఏంటంటే ఎంతవరకు మనం మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఎంతవరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అనగానే ఎంతవరకు ఇక్కడ 1 ampere to be converted to 1 ampere. So 1 by
మీటర్ ఫుల్ స్కేల్ వాల్యూ ఎంత 1 మిల్లీ అనగానే 10⁻³ టోటల్గా -1, టోటల్గా -1. ఇది సింప్లిఫై చేయగానే 100 బై ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా 1000 -1. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ 100 బై 999. ఇది వచ్చాక సార్ 990 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్, ఇది డిఫికల్టీ కదా సార్. అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి న్యూమరికల్స్ని టైం వేస్ట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి, ఒకసారి చూడమ్మా. ఈ 100 బై 999 అనగానే అప్రాక్సిమేట్గా 100 బై 1000 తీసుకుంటే సరిపోతే, అప్రాక్సిమేట్గా ఎగ్జాక్ట్ కాదు. 100 బై 1000 అనగానే ఏమొస్తుందమ్మా 0.1. అంటే మనకు రావాల్సిన వాల్యూ ఎంత, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0.1 సరిపోతుంది. అంతే తప్పితే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ కావాలి టెన్షన్ పడొద్దు, అంత క్లోజ్గా వాల్యూస్ ఇవ్వరు, యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. 0.001 రాంగ్. 1 lakh ohm, this much of high will not be there because shunt resistance value is always as low as possible. Okay, next 100 ohm, meter resistance 100, shunt kuda 100, no way. So obviously 0.1 ఎంత వస్తుంది మనకి, యాక్చువల్గా 0.1కి దగ్గరగా రావాలి, 0.1001. ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. ఇలా ఎప్పుడు కూడా ట్రై టు ఎలిమినేట్ ద ఆప్షన్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇలా మీరు ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తే మీరు టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఎస్, మెనీ పీపుల్ గివ్ ద ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ అమ్మీటర్ పైన చూసాము. ఇప్పుడు థియరిటికల్ క్వశ్చన్ వోల్ట్ మీటర్ పైన. టు ఇంక్రీజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్, టు ఇంక్రీజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్ ఏమి కనెక్ట్ చేయాలి ఆర్ ఏమి యూజ్ చేయాలి, ఆన్సర్ చేయండి. రైట్, వీడియో ఈజ్ బఫరింగ్ సార్, వీడియో ఈజ్ బఫరింగ్ అమ్మ, జస్ట్ 1 second. ఓకే ఓకే ఓకే, we will check it. ఇప్పుడు ఓకేనా అమ్మా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఓకే, we are checking. Okay, right, see here, to increase the range of voltmeter, voltmeter increase చేయడానికి ఏమి రెసిస్టెన్స్ కావాలి, which resistance we need guys, సిరీస్ రెసిస్టెన్స్. అది హైయా లోనా, హై రెసిస్టెన్స్. సింపుల్గా చూడండి, లో రెసిస్టెన్స్ రాంగ్, లో రెసిస్టెన్స్ రాంగ్. బట్ అదర్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ విత్ హై. ఓకే, నౌ సార్ it must be in series or parallel, it must be in series, ఇది parallel కూడా wrong. So obviously high resistance connected in series, so option C is done. అంటే రెండు టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఒక టాపిక్ మీద న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్, నౌ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ రెండు కవర్ అయ్యేటట్టుగా తీసుకున్నాను. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. మీరు కదిలితే బఫరింగ్ అవుతుంది సార్. విద్యాసాగర్, ఆప్షన్స్ నాట్ క్లియర్ సార్. ఓకే, వీఆర్ చెకింగ్. ఇప్పుడు ఓకేనా? రైట్, నౌ చెక్ ఇట్. Yeah, from our side it is checked and it is rectified. Kindly check it now. Right. Next question. Try to answer this. Next one. A current of -8 plus 6 root 2 sin omega t plus 30 degrees. Sin omega t plus 30 degrees amperes is passed through moving iron instrument. The reading in amperes will be. అయితే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి? మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రీడ్స్ డాష్ వాల్యూ వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏసీ సప్లై అనగానే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ సార్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు నో దట్ ఆబ్వియస్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఓవర్. Now okay, clear sir. Okay, very good. Now RMS value.
current he has given, no, so therefore IRMS. I hope everyone knows the formula to calculate RMS value. In the given equation, whatever the constant part is there, take that value square plus whatever Im sin omega t is something, but maximum value is there, take maximum by root 2. This is very well known formula in measurements as well as network theory. So therefore be clear with this. Root 2 cancel, 8 square plus 6 square, 100, root of 100, so obviously 10 ampere. Obviously 10 ampere. So therefore yes, option C. Option C. Right. Surya, yes, definitely we can expect. Right. Next. Pick odd man out. అంటే ఏంటి? ఉన్న 4 ఆప్షన్స్లో 3 ఆప్షన్స్ ఒక కేటగిరీ ఉంటే ఇంకొక ఆప్షన్ వేరే కేటగిరీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ పిక్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఇలాంటి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై బీ క్లియర్. మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్ అన్నిటిని చూడండి ఫస్ట్, అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ ఏం అడుగుతున్నారు అని. మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్, మూవింగ్ కాయిల్ మీటర్, డైనమోమీటర్, వాట్ మీటర్ అండ్ వాట్ ఆర్ మీటర్. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ వీటిని అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, వెరీ గుడ్ అందరూ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వెరీ నైస్. ఓకే, ఏంటి? మూవింగ్ ఐరన్, మూవింగ్ కాయిల్, డైనమోమీటర్, ఇవన్నీ కూడా ఏ మీటర్స్ అమ్మా? ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. బట్ ఈ వాట్ ఎవర్ మీటర్ అనేది ఇంటిగ్రేటింగ్. సో మీకు క్లారిటీ రావడానికి రాస్తున్నాను, ఇవన్నీ కూడా ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. బట్ ఈ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటమ్మా? ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో 3 ఒక కేటగిరీ, ఇంకొకటి. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్ కేసీఆర్, ఎస్ వెరీ గుడ్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ సమ్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్. Kindly go through the data and try to give the answer. Moving coil అనగానే సింపుల్గా పిఎంఎంసి గురించి ఇచ్చారు. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ టన్స్ 100, సో ఎన్ ఇచ్చారు, 100 టన్స్. లెంత్ అండ్ డెప్త్ 10 mm అండ్ 20 mm అనగానే ఏరియా కూడా ఇచ్చారు. లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ చేసేయచ్చు, లెంత్ ఇంటూ డెప్త్. It is positioned in a uniform radial flux density 200 milli Tesla, that is nothing but milli Weber per meter square. The coil carries a current of, current carrier capacity is simply 50 milli, అంటే కరెంట్ ఎంత? 50 milli amperes ఇచ్చారు. The torque on the coil is, టార్క్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి ఫార్ములా రీకలెక్ట్ చేయండి అమ్మా. డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BIN ఇంటూ A. మీరు క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, కరెస్పాండింగ్లీ కరెంట్ ఇచ్చారు 50 మిల్లీ, నంబర్ ఆఫ్ టన్స్ 100 ఇచ్చారు, ఏరియా ఎస్ 10 mm ఇంటూ 20 mm, కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ మీటర్స్ అంటే బట్టి మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ చేయండి. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు దీనికి. ఆప్షన్ బి కొందరు ఇస్తున్నారు, ఆప్షన్ ఏ కొందరు. కమాన్, దీంట్లో ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ అన్నీ మల్టిప్లై చేయడమే. అన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మేక్ ఇట్ ఓకే. నౌ TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BIN ఇంటూ A. B ఎంతమ్మా? 200 మిల్లీ అనగానే 200 ఇంటూ 10⁻³ రాసేయండి. అండ్ కరెంట్ ఈజ్ 50 మిల్లీ, 50 ఇంటూ 10⁻³ నంబర్ ఆఫ్ టన్స్ 100 రాసేయండి. అండ్ ఏరియా
10 mm and 20 mm కదా. సో therefore 10 into 20 into 10 పవర్ -6 ఎందుకు మీటర్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సింపుల్గా దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. దీన్ని కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ ఇవ్వద్దమ్మా దీనికన్నా కనీసం. కొందరు బి డి ఏ బి అంటే మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ కవర్ చేస్తున్నారు. సార్ మీరే తీసుకోండి సార్ ఆన్సర్. అలాగా బీడి ఏబిఏ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. అమ్మ మీరు జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కదా, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ తీసేసుకోండి. ఎస్ యూ విల్ గెట్ ద కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ. క్లియర్? రైట్. ఐఎమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే కదా, అన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ద రేషియో ఆఫ్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ 2 wattmeters connected to measure active power in a balanced 3-phase load is 1:2. అమ్మ ఈ క్వశ్చన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పవర్ నుండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఎర్రర్ అనాలిసిస్ ఎలా ఇంపార్టెంటో ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ పవర్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్ నుండి 2 wattmeter మెథడ్ నుండి క్వశ్చన్ 1:2. ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద లోడ్ అంటే 2 wattmeterలు యూజ్ చేసి పవర్ మెజర్ చేస్తున్నారు. ఆ 2 wattmeterల రీడింగ్, ఆ రేషియో ఆఫ్ రీడింగ్స్ ఇచ్చారు 1:2. అయితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, వాట్ ఈజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో రైట్ మీరు లాగింగ్గా లీడింగ్గా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. నంబర్ ఒకటే సరిపోదు మన సబ్జెక్ట్లో, యూనిట్ నేచర్ కూడా తెలియాలి. 0.866 లాగింగ్, 0.866 లీడింగ్. బట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు లాగింగ్ ఆర్ లీడింగ్ అని కూడా ఇచ్చారు. బీ క్లియర్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో లోడ్ నేచర్ ఏమైనా మెన్షన్ చేశారా? లేదు. దే have not mentioned any load in the question. That's why we cannot decide it as lagging or leading. So simply we need to say yes, it may be anything, lagging or leading. But don't say lagging only, don't say leading only, don't mention. Okay. Now what is the formula? Right, yeah, that only I told you. Durga Prasad, you gave that 0.866 lagging. Why 0.866 lagging? See, KCR and Sai _50 0.5 to 1 ఉంది అనగానే లాగింగ్ అని చెప్పలేము. మా జాగ్రత్త ఫాలో అండి. పవర్ ఫ్యాక్టర్ రేంజ్ మర్చిపోవద్దు. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? రైట్, 0 నుండి 1, మళ్ళీ 1 నుండి 0. ఇదంతా లాగింగ్ ఉంటే ఇదంతా లీడింగ్ ఉంటుంది. ఇది యూపీఎఫ్ అంటే రెసిస్టివ్ లోడ్ ఉంటుంది. మనకి 0.8, 0.6 లాగింగ్లో ఉంటుంది, లీడింగ్లో కూడా ఉంటుంది. 0.1, 0.2 లాగింగ్లో, లీడింగ్లో అన్ని రకాలు వస్తాయి. అందుకని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. రైట్, ఎవరైతే సార్ 0.5 కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా సార్ అందుకే లాగింగ్, నో. లీడింగ్లో కూడా 0.5 కంటే ఎక్కువ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. అందుకని ఈ క్వశ్చన్లో లాగింగ్గా లీడింగ్ మనం మెన్షన్ చేయలేము. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్. జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్తోనే మనకి మార్క్స్ పోయేది. అందరికీ 0.866 రాగానే అమ్మయ్య ఫస్ట్ ఆప్షన్ దాన్ని టిక్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ లాగింగ్గా లీడింగ్గా ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఆప్షన్ షుడ్ బి థర్డ్ వన్. క్లియర్? రైట్. కొందరు ఏ ఇచ్చారు, కొందరు బి ఇచ్చారు. ఫైనల్గా ఎస్, ఆప్షన్ సి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? కాస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ రైట్ √3 W1 మైనస్ W2 బై W1 ప్లస్ W2 రైట్. సో ఇక్కడ మనము ఈ వాట్ మీటర్స్ రేషియో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏంటి ఇక్కడ రేషియో? W1 ఈజ్ టు W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:2. దీన్ని కనుక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఎంతమ్మా? 0.866. ఇది మాత్రమే తెలిసింది మనకి. డేటాలో లోడ్ లాగింగ్గా లీడింగ్గా ఇవ్వలేదు, జస్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అందుకని సింపుల్గా 0.866 ఇట్ మే బి లాగింగ్ ఆర్ లీడింగ్. మనకి డేటాలో క్లారిటీ లేదు. సో అందుకని ఏదైనా అవ్వచ్చు. అందుకని 0.866 లాగింగ్ ఆర్ లీడింగ్. క్లియర్? ఎవరైతే ఆప్షన్ ఏ అన్నారో, ఆప్షన్ బి అన్నారో, ఎస్ అందరికీ క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
in 2 wattmeter method of power measurement, when power factor is unity, power factor unity ఇచ్చారు, when power factor is unity, right, then the readings of 2 wattmeters W1 W2 ఎలా ఉంటాయి అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చేసి వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ అడుగుతున్నారు. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లు ఏం తీసుకున్నాము, వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ ఇచ్చేసి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగాడు అక్కడ, ఇక్కడేమో పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ ఉంది, అయితే W1 W2 ఎలా ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ ఇవి, జస్ట్ విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ లేటర్. మనము ఫార్ములా గనక జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందమ్మా. cos phi is equal to, right, cos of tan inverse root 3 W1 minus W2 by W1 plus W2. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాస్ మర్చిపోవద్దమ్మా. జనరల్గా ఈ టాపిక్ను జనరల్గా క్వశ్చన్ వస్తుందని చెప్తాము, ఎందుకంటే వెరీ వెరీ పాపులర్ టాపిక్. అండ్ ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 ఉంది, అయితే ఈ వాట్ మీటర్స్ రిలేషన్ ఏంటి చూడండి. ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉండాలి అంటే యాంగిల్ ఏమవ్వాలి, 0, అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ మొత్తం 0 అవ్వాలి, టోటల్ వాల్యూ 0 అవ్వాలి. ఆ టోటల్ వాల్యూ 0 ఎప్పుడవుతుంది అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒకవేళ W1 W2 రెండు సేమ్ అయితే గనక, W1 ఈక్వల్ టు W2 అయితే ఇది 0, 0 బై దిస్ 0, tan ఇన్వర్స్ 0 0, cos 0 1, cos 0 1. అందుకని ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ అంటే రైట్, ఇఫ్ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W2, ఒకవేళ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే 0 బై సంథింగ్ 0, tan ఇన్వర్స్ 0 0, cos 0 1, cos 0 1. సో దేర్ ఫోర్ W1 W2 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, phi becomes 0, పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos phi becomes unity. దట్స్ వాట్ ద పాయింట్. ఒకసారి ఆప్షన్ చూడండి. W1 ఆర్ W2 0, నో. W1 లెస్ దాన్ W2, నో. W1 గ్రేటర్ దాన్ W2, నో. W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W2. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్, వెరీ గుడ్. ఈ క్వశ్చన్కి అందరు ఇచ్చారు ఆప్షన్ సి, కొందరైతే క్లియర్గా W1 ఈక్వల్ W2 అని కూడా టైప్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్. ఫాలో లైక్ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, జనరల్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి మనకి 6 to 8 మార్క్స్ జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామమ్మా. 6 to 8 మార్క్స్ లేదా అరౌండ్ 6 మార్క్స్ జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వెయిటేజ్. అందుకని ఎవరికి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, రైట్. 6 to 8 అనేది జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్, బట్ ఈ ఇయర్ ఏమన్నా ఒక 2-3 అటు ఇటు అవ్వచ్చు, 1 or 2 మార్క్స్, బట్ 6 to 8 లేదా అరౌండ్ 6 అని చెప్తాము, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఎ సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్, రైట్. ఇది ఎనర్జీ మీటర్ గురించి క్వశ్చన్ అమ్మా, అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఎ సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్ ద మ్యాగ్నెట్ విచ్ కంట్రోల్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అల్యూమినియం డిస్క్. అంటే మనకి ఎనర్జీ మీటర్లో ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, అది ఏ మ్యాగ్నెట్, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. దాన్ని టెక్నికల్గా ఏమని చెప్తాము, బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్. అదే అడుగుతున్నారు, ద మ్యాగ్నెట్ విచ్ కంట్రోల్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అల్యూమినియం డిస్క్. మనకి గుర్తుంది కదా థియరీలో, ఆ బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్, ఓకే, దట్ విల్ బీ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ టువర్డ్స్ ద అల్యూమినియం డిస్క్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద అల్యూమినియం డిస్క్ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అల్యూమినియం డిస్క్ అని కాన్సెప్ట్ చూసాం మనం. అదే అడుగుతున్నాడు, అంటే ఏంటి, స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన మ్యాగ్నెట్ ఏంటి, ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్. థియరిటికల్ క్వశ్చన్, ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్. వెరీ గుడ్, అందరూ ఏ ఇచ్చారు, వెరీ నైస్, సింపుల్ అమ్మ. సిరీస్ మ్యాగ్నెట్, రైట్, షంట్ మ్యాగ్నెట్ అయితే కాదు, అవి ఎందుకు, మెయిన్ టార్క్ ప్రొడక్షన్కి. షేడింగ్ బ్యాండ్ అయితే కాదు, సో ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అన్ ఎనర్జీ మీటర్ హ్యావింగ్ ఏ మీటర్ కాన్స్టెంట్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము, కే అనే లెటర్తో. ఎంత ఇచ్చారు, 1200 revolutions per kWh, 1200 revolutions per kWh ఇచ్చారు, ఓకే. ఈజ్ ఫౌండ్ టు మేక్ 5 revolutions in 75 seconds. ఈజ్ ఫౌండ్ టు మేక్ 5 revolutions in 75 seconds. అయితే ఏమడుతున్నారు, ద లోడ్ పవర్ ఎంత. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్. కైండ్లీ టెల్ మీ వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్.
Okay, few people gave the option as C. Okay, very good, very good. Tej. Okay, Tej has given the answer as option C. Very nice. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఎనర్జీ మీటర్ నుండి కనుక మనకి క్వశ్చన్ వస్తే ఒక సింపుల్ ఫండా ఫాలో ఉండమ్మా. యూనిట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ అలా ఇస్తే కనుక యూనిట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దీనికి ఎంతో టెక్నికల్గా అన్నెసరిగా టెన్షన్ పడాల్సిన పనే లేదు. ఒక్కసారి డేటా రాద్దాం, దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. ఏమి ఇచ్చారు? మీటర్ కాన్స్టెంట్ ఎంతమ్మా? 1200 రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ ఇచ్చారు. అందుకని మనం మెజర్మెంట్ క్లాస్లో కూడా చూసాము, యూనిట్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా యూనిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎలా చూద్దాం. మీటర్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చేసారు. ఈజ్ ఫౌండ్ టు మేక్ 5 రివల్యూషన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ రివల్యూషన్స్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా రివల్యూషన్స్. ఓకే, ఆ తర్వాత టైం ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 75 సెకండ్స్. 75 సెకండ్స్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి అడుగుతున్న వాల్యూ ఏంటి? పవర్. పవర్ అనగానే సింపుల్గా వాట్స్లో వస్తుంది మనకి. వాట్ అనొచ్చు లేదా కిలో వాట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి ఓన్లీ వాట్స్ అని తీసుకుందాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే సరే ఇక్కడ 1200 రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ ఉంది, ఇక్కడ 5 రివల్యూషన్స్ ఉంది. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే మనకి కేడబ్ల్యూహెచ్ అంటే ఎనర్జీ ఫామ్ వస్తుంది కదా. సింపుల్గా అలా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1200 రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్, 5 రివల్యూషన్స్ క్యాన్సిల్ చేయగలిగితే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎనర్జీ రాగానే టైం ఉంది, సో ఎనర్జీ బై టైం, సో సింపుల్గా పవర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా యూనిట్స్ని హోల్డ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. చూద్దాం ఒకసారి. సింపుల్గా ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందో మనకి ఆన్సర్? 5 రివల్యూషన్స్ బై 1200 రివల్యూషన్స్ పర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ అనగానే రివల్యూషన్స్ క్యాన్సిల్, సో ఆన్సర్ ఎంతమ్మా? 5/1200 కేడబ్ల్యూహెచ్. ఏమి టెన్షన్ పడదు, అలాగే వదిలేండి. 5/1200 కేడబ్ల్యూహెచ్ వచ్చింది, ఎనర్జీ వచ్చేసింది. దీని తర్వాత పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై టైం. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై టైం, ఇది కదా. 5/1200 కిలో వాట్ అవర్. మనకి ఏం క్యాన్సిల్ అవ్వాలి? వాట్ రావాలి లేదా కిలో వాట్ రావాలి అంటే అవర్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా. టైం, మనకు టైం ఎంత ఉంది? 75 సెకండ్. దీన్ని కూడా ఆర్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. సో సింపుల్గా రైట్ 75 బై 3600 అవర్స్. ఆర్ విల్ బి క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 0.2 కిలో వాట్ వచ్చేస్తుంది. 0.2 కిలోవాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? 0.2 కిలోవాట్. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ చాలామంది ఆన్సర్ ఇచ్చారమ్మా. ఎస్, వెరీ గుడ్. 0.2 కిలోవాట్ అనగానే ఆప్షన్ చూడండి. ఎస్, 0.2 కిలోవాట్ అంటే 200 వాట్స్. వెరీ వెరీ సింపుల్. 0.2 కిలోవాట్ నథింగ్ బట్ 200 వాట్స్. క్లియర్? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా. డిజిటల్ వోల్టమీటర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. A digital voltmeter has 4.5 digit display. A digit amma 4.5 digit display on 10 volts range. Right, the 10 volt range can read up to ante 10 volt range లో గనక మనం ఈ 4.5 digit డిజిటల్ వోల్టమీటర్ని ఆపరేట్ చేస్తే ఎంత వరకు అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? రీడ్ అప్ టు అన్నారు అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? దీనికి నేను క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్పాను, కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత. ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్గా 4.5 digit డిజిటల్ వోల్టమీటర్ డ్రా చేద్దాము. ఓకే, 4.5 digit డిజిటల్ వోల్టమీటర్. 4.5 అనగానే ఎన్ని ఫుల్ డిజిట్స్ ఉంటాయమ్మా? హౌ మెనీ ఫుల్ డిజిట్స్? 4 ఫుల్ డిజిట్స్ అండ్ 1 half a digit. 4.5 digit డిజిటల్ వోల్టమీటర్ అనగానే 4 ఫుల్ డిజిట్స్ 1 half a digit. అయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ డిజిట్స్. ఈ 4 ఏమో ఫుల్ డిజిట్స్, ఈ లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి సింపుల్గా హాఫ్ a digit అని చెప్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. దీంట్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎంత? 9. ఫుల్ డిజిట్ అంటే 0 to 9. ఇక్కడ కూడా ఫుల్ డిజిట్ కాబట్టి 9,
9 ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం. అయితే చాలామందికి వచ్చి డౌట్, సార్ 9 ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ వీ కెన్ రీడ్ అప్ టు అన్నారు అంటే మ్యాక్సిమం ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఆ తర్వాత హాఫ్ ఎ డిజిట్లో మ్యాక్సిమం ఎంత 1, ఇది వచ్చేసింది. అయితే సరే ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు వీళ్ళు, 10 వోల్ట్ రేంజ్లో ఎంతవరకు రీడ్ చేయగలుగుతాము అంటారు. అయితే ఈ ఆప్షన్స్లో మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇది కదా డిస్ప్లే 19999. ఒక్కసారి ఆప్షన్ చూస్తే 19999 ఎక్కడుందమ్మా, ఇక్కడే ఉంది. బ్లైండ్గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. కానీ ఒక్కోసారి మీకు ఈ సి ఆప్షన్లో గనక 1.9999 వోల్ట్ ఇచ్చి డి ఆప్షన్లో 19.999 గనక ఇస్తే అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కదా. అందుకని కాన్సెప్ట్ కూడా చూద్దాము. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఆప్షన్స్ చూసేస్తే ఇక్కడ 19999 ఉంది. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒకటే ఉంది 19999. మీరు ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసేయండి. కానీ ఒకవేళ ఆప్షన్ ఇలా అండ్ ఇలా 2 రకాలుగా ఇస్తే గనక ఇక్కడ 19999 ఇక్కడ కూడా 19999 ఉంది. కానీ ఇక్కడేమో 1 పాయింట్, ఇక్కడేమో 19 పాయింట్. అలాంటప్పుడు ఎలా అంటే కాన్సెప్ట్ తెలవాల్సిందే మనకి. అందుకని కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఏంటి సార్ ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే, ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి 1 వోల్ట్ రేంజ్ పైన. 1 వోల్ట్ రేంజ్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ వస్తుంది. ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుందని చూస్తాం మనము 10 వోల్ట్ రేంజ్ పైన. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు వాళ్ళు, 10 వోల్ట్ రేంజ్ పైన అంటే ఆటోమేటిక్గా తీసేస్తే మనకి 10 వోల్ట్ అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎంత వస్తుందమ్మా, 19.999 వోల్ట్. ఇది ఆన్సర్, 19.999 వోల్ట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 19.999. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఇక్కడ కొందరు ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి అని ఇచ్చారు. బట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 19.999. ఓకే, రైట్. ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ 4.5 digit DVM ఇన్ 10 వోల్ట్ రేంజ్. రిజల్యూషన్ ఎక్కడ అడుగుతున్నారు, 100 వోల్ట్ రేంజ్ దగ్గర అడుగుతున్నారు. సారీ అమ్మా, 4.5 digit DVM 100 వోల్ట్ రేంజ్. సింపుల్. రిజల్యూషన్ ఫార్ములా ఈస్ 1/4.5 అంటే ఎన్ని ఫుల్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 4. సో దేర్ 1 into 10 power 4. ఇక్కడ ఎన్ని ఫుల్ డిజిట్స్ ఉంటే అంతతో పవర్ తీసుకోవాలి, ఆల్రెడీ మనం చూసాం క్లాస్లో. ఇంటూ స్కేల్ రేంజ్. ఎంత రేంజ్లో అడుగుతున్నారు, 100 వోల్ట్ రేంజ్లో అడుగుతున్నారు. 100 వోల్ట్ రేంజ్లో అడుగుతున్నారు. ఎస్, ఓకే. ఈ క్వశ్చన్ చూసే ముందు, వెరీ గుడ్ సూర్య. Yes. I already expected this question from one of you. Okay, Surya, you asked this. Kindly focus. Okay, before going to next question, I know this, after completing this, one doubt will be there definitely. People ko vache doubt, generally vache doubt entante, అంటే ఒకవేళ టాపిక్ కనుక మర్చిపోతే జనరల్గా చూడండి, ఇక్కడ రేంజ్ ఏమో 10 వోల్ట్, మరి ఇక్కడ 19.999 సార్. అందుకని ఎలా వస్తుంది సార్, మర్చిపోవద్దమ్మా. ఇది 4.5 digit. 4.5 digit అనగానే 10 వోల్ట్ రేంజ్ గురించి అడుగుతున్నారు అంటే ఈ 4.5 digitలో ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా, 2. అందుకని ఈ 10ని మనము 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 10 వోల్ట్ రేంజ్ దగ్గర అడుగుతున్నా కూడా దాన్ని ఏ రేంజ్ అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పాను, ఎందుకంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఉంటుంది ఎవ్రీ స్టేజ్లో. అందుకని 20 వోల్ట్ రేంజ్ అని మీనింగ్. అందుకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారమ్మా, 10 ఇవ్వగానే అమ్మ ఇది 10 కంటే ఎక్కువ ఉంది అని ఇది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. కాదమ్మా, ఇది ఫ్రాక్షనల్ డిజిట్ డివైజ్, 4.5 digit డివైజ్. అందుకని దీంట్లో 10 వోల్ట్ అనగానే ఇట్ ఇంప్లైస్ 20 వోల్ట్. ఎందుకంటే క్లాస్లో చెప్పాను ప్రతి స్టెప్లో 3.5లో కానీ 4.5లో కానీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, 2. అంటే 1 వోల్ట్ అడిగితే 1 into 2 అడుగుతున్నట్టు, అవునా? రైట్. 10 వోల్ట్ అడిగితే 10 into 2 20. సో దేర్ 20 వోల్ట్ రేంజ్లో 19.99 వచ్చేస్తుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్ సూర్య? క్లియర్, రైట్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ హియర్. సో రిజల్యూషన్ ఈజ్ 1/1 into 10 power 4 into 100 వోల్ట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి, 100/10,000. 100/10,000 సింపుల్గా ఏమొస్తుందమ్మా, 10 millivolt. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఒక 1000 జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 10 millivolt వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈ ఎర్లియర్ క్వశ్చన్ సూర్య, సో జాగ్రత్త ఫాలో ఉండమ్మా. రైట్. సాయి,
హాఫ్ ఎ డిజిట్ మీన్స్ 0 or 1 మాత్రమే వస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఎస్ కేసీఆర్ యు ఆర్ రైట్, ఎక్స్టెన్షన్ డిజిట్. ఓకే 10 మిలియన్ అనగానే ఎస్ ఆప్షన్ బి. క్లియర్. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ బూస్టర్ సిరీస్. These are the questions in this. Kindly practice more and more. Almost only 1 week of time is there for you. Those are right in TS GENCO. So kindly focus. I repeat, from this subject, this may be varied here. This may be varied, but by concentrating, by taking earlier papers into picture, at least 6 marks or around 6 marks. Sometimes 6 to 8 marks also will be there. Okay, but around 6 I am saying. Even though it may be 6 or it may be 5 or it may be 8, it doesn't matter. Focus more and more on this and you can answer almost all questions from my subject. In the measurement, you can answer almost all. In that way only the questions will be given. So kindly focus more and more. Clear everyone? Right. So this is the total discussion for today's session. Guys, I am concluding. Thank you. Right. All the best guys.